समस्त को शुभकामना। भाषा महक पुस्तकर पंचम श्रेणीर तृतीय विषय जेथाए परोपकारे एहार प्रश्न उत्तर आम आलोचना करिबा। ए हेला पाठ जेथाए परोपकारे, लेखक डॉक्टर रमेश चंद्र पत्री। एठारे अछि केतोटी संभाव्य उत्तर। गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन आनंदरे काहींकी पूरीगला। उत्तर हैला शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुथिबारु। जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपट हेउथिले सेठाको पानी नहीं किए पहुँची जाउथिले। उत्तर हैला मोती और लाला। एठारे आहुरी मध्य प्रश्न अछि। साधु मेकरण चिठी रे कौन लेखि पाख गाँ दोकानरू आनिबाकू कुकुर को पठाउथिले। उत्तर हैला दरकारी जिनिस। सन्यासी जनक राजा को कौन मागिले। उत्तर हैला आजिठारू एही कच्छ भूमि रे आपण आउ केबे शिकार करिबे नाही। उत्तरटी संभाव्य उत्तर मध्यरु आमे बाछि लेखि परिबा। एहा परे अछि चिंता करी लेख। एठारे जो प्रश्न गुड़िक अच्छी ता उत्तर मध्य एठारे लेखा जाइछि। प्रथम प्रश्नटीर उत्तर एठारे लेखा जाइछि। चिंता करी लेख प्रश्नर उत्तर मध्य एठारे लेखागला। दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कौन कहिले। दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कहिले से जो कच्छ भूमिरु आसीथिले सेठारे बहु अंचल मरुभूमि। सेही अंचल देई जाउथिबा पथिक माने पानी न पाई तृषारे कातर होई पड़ती, अनेक मृत्यु मुखरे पड़ती। एही तुम्बीरे पानी नहीं सेमानंकु पीबाकू देव। एहा ही तुम पाई हेब एक महत कार्य। प्रश्न नंबर 2। पथिक मानकु देखि मेकरण खुशी हेउथिले काहींकी। उत्तर मरण मुहरु मुकुली आसुथिबा मनीष माने पानी पी सेमानंक मुहरे हस फुटी उठुथिला। एहा देखि मेकरण खूब खुशी हेउथिले। प्रश्न 3। महाराजा, ए स्थान रे शीत सहिबारे मो देह अभ्यस्त होई जाइछि। मो पई एहार आवश्यकता नाही। एक कथा मेकरण राजा को काहींकी कहिले। उत्तर एकथा मेकरण राजा को कहिबार कारण से राजांक ठारू कौनसी वस्तु उपहार चाहू नथिले। जीवनर शेष पर्यंत प्राणी मानक सेवारे जीवन बिताइबाकू चाहूथिले। 4 नंबर प्रश्न। राजा मरुभूमि रे गध और कुकुर को देखि काहींकी आश्चर्य हेले। उत्तर राजा मरुभूमि रे गध और कुकुर को देखि आश्चर्य हेले कारण हिंस्र जंतुंक हाबुड़रू एमाने बंची रहिछंती किपरि। परवर्ती पृष्ठारे मोती लाला और मेकरण लेखा जाइछि। 1 नंबर प्रश्न रे कहानी रे मोती और लालार अनेक सुगुण रहिछि। सेगुड़िक लेखिबा पई शून्य स्थान मध्य रखा जाइछि। आमे सेथिरे सन्यासींक दरकारी जिनिस आणुथिले। गोटिए उत्तर पुस्तक रे दिया जाइछि मरुभूमि रे मनीष माननकु पानी जोगाउथिले। आमे एहा परे अन्य मध्य उदाहरण लेखिपारिबा। सन्यासींक दरकारी जिनिस आणुथिले। सन्यासी जहा खाउथिले एमाने ताहा खाउथिले। दुहें सन्यासींकर विश्वस्त थिले, पर उपकारी थिले, अन्य माननकु साहाय्य करुथिले। 2 नंबर प्रश्न। एबे साधु मेकरणंकर सद्गुण गुड़िक निज खातारे लेख। एहाकु आमे निज खातारे लेखिपारिबा। मेकरण दयावान थिले, पर उपकारी थिले, जीव मानक प्रति दया मध्य करुथिले। तेणु कच्छ मरुभूमि रे राजांकु शिकार करिबा पई मना कले। मेकरण कठोर तपस्या करुथिबा जणे तपस्वी थिले एवं निष्ठापर थिले। एठारे जो पृष्ठारे लेखा जाइछि तुमे जहा बुझुच। एठारे मध्य चिंतामूलक प्रश्न किछि दिया जाइछि। तुमे भाबुछ कि पशुपक्षी माने आमर भावना को बुझंती। जदि से माने तुम भावना को बुझी पारंती तेबे उदाहरण दियो किंबा गल्पटिए कुह।
ସାଧୁ ମେକରଣ ଗଧ ଓ କୁକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପର ଉପକାର ଓ ସେବା ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଣିଷ ପରି କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମେ ସହମତ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସଂକେତ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ମେକରଣ ପାଳିଥିବା ଗଧର ନାମ ମୋତି ଏବଂ କୁକୁରର ନାମ ଲାଲା ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ମୋତି ଓ ଲାଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ସାଧୁ ମେକରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ 2 ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେକରଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ? ଶେଷରେ ଭାଷାର କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ତେଣୁ ଜଳଦାନ ମହତଦାନ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା। ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବାଛିବା ଏବଂ ପୁଣି ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ସେଥିରୁ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଲେଖିବା। ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାହା ଏକ ଏକ ସର୍ବନାମ। ଏହି ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆମେ ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି ପାଠର ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଏଠାରେ ମେକରଣଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେକରଣ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସବୁର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ଏବଂ ନିଜ ମନରୁ କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିପାରିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ମେକରଣ କ୍ଷୁଧାର୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୃପ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ତୃପ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଗରିବଙ୍କ ସେବା କରିଲେ ଜେଜେମା ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ସେହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୋଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତୃଷାରେ କାତର ହୁଅନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର, ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। ଉତ୍ତର, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଲୋକେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଓ ନମ୍ବର, ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ସାକ୍ଷାତର ସମାନ ଅର୍ଥର ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭେଟ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଲେ ମନ୍ଦିରରେ ହରି ଓ ହରଙ୍କର ଭେଟ କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେପରି ମେକରଣଙ୍କର ଗପକୁ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଏକ ଗଳ୍ପ ମନରୁ ଭାବିପାରିବ କି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଗଛ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କାଠୁରିଆ ଗଛ କାଟୁଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଗଛ କହୁଛି, ମୋତେ କାଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କାଠୁରିଆ ତାର ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗଛ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଶେଷ ଚିତ୍ରରେ କାଠୁରିଆ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମେ ଗପଟିଏ ଲେଖିପାରିବ।
ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ତୁମ ଘରେ କେଉଁ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ତାଲିକା କର। ପଶୁପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଶାଳାରେ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବି ନେଇପାରିବ। କଳ୍ପନା ବିଷୟରେ ବା କଳ୍ପନାର ଉଡ଼ାଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ମୋତି ଆଉ ଲାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ମୋତି ଓ ଲାଲା ମେକରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହୁଛି। ମେକରଣ କହିଲେ ମୋତି ତୁମେ ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ କି? ମୋତି ଓ ଲାଲା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତେ ଯେ ହଁ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ପୁଣି ମେକରଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ତୁମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛ କି? ତାହେଲେ ଲାଲା ଆଉ ମୋତି କହିଥାନ୍ତେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନରୁ ଭାବି ସଂଳାପ ଲେଖିପାରିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛି ପହେଳି ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଥାଏ ପର ଉପକାରେ କାହାଣୀକୁ ପଢ଼ି ଏହାକୁ ଅଭିନୟ କରିପାରିବା ଏବଂ କିଛି ପହେଳିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତୁମେମାନେ କହିବ। ଗଛର ଡାଳରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥାଏ ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ମନକୁ ମୋହେ ରଙ୍ଗ ମୋର କଳା ମୁଁ କଳାକାର କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ମୋହର। ଉତ୍ତର ହେଲା କୋଇଲି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ମୋହରି ଘର ମଠୁଆ ମୁଁ ଭାରି ଗତି ମନ୍ଥର ବିପଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଲୁଚିଯାଏ ମୁହିଁ ଖୋଳ ଭିତରେ କହିଲ ଦେଖି କିଏ ଦେବ ମୋର ନାମଟି ଲେଖି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା କଇଁଛ। କାଠରେ ତିଆରି ମୋହରି ଦେହ ଜଳେ ଗତି କଲେ ନୁହେଁ ଅଥୟ କୋଳେ ଧରିଥାଏ ସବୁ ଆବରି ମୋ ନାମଟି କୁହ କରେ ମୁଁ ପାରି। ଉତ୍ତର ହେଲା ଡଙ୍ଗା। ଆମେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପହେଳିକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ତାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆହୁରି ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା। ଆମେ ଏହି ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗପଟି ପଢ଼ିଲେ ତେଣୁ ଗପଟି ପଢ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଆମେ ପାଠାଗାରକୁ ଯିବା କିଛି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଯେପରି ଏହି ଗଳ୍ପଟି ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଥା ସେହିପରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲୋକଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୋକକଥା ବା ଲୋକଗଳ୍ପ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ସେସବୁ ଆମେ ଖାତାଟିଏ କରି ଲେଖିପାରିବା। ଆଶା କରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।